السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج یہ زبردستی کا مسکرا رہا ہوں، لیکن حقیقت ہے کہ آج جو ٹی وی میں نے جو چینل بھی لگایا ہے نا، مہنگائی سے بھرا ہوا ہے۔ آج تو حد ہو گئی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ چیزیں اتنی، یار ایک دن میں 50 روپے فی کلو گھی مہنگا، یہ کیا ہے؟ اور چیزیں دیکھیں، شیمپو، صابن، یہ چینی، دال، آٹا، ہر چیز کا یہ حال ہے۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑے کوئی تنخواہوں میں ڈالروں کا اضافہ ہو گیا ہے، تو عمران خان نے کہا کہ چلیں تھوڑی سی مہنگائی بھی کر دو۔ پھر پیٹرول کا سن رہے ہیں 6 سے 7 روپے مہنگا۔ اور پھر پرسوں ابھی جو وزیر خزانہ ہے، جس کی کال میعاد ختم ہو رہی ہے، وہ وزیر خزانہ نہیں ہوں گے، پھر اب ان کو مشیر خزانہ بنا رہے ہیں، اور ان کا پنڈورا باکس میں بھی نام آیا ہوا ہے۔ تو وہ یہ جو عمران نے شوشہ چھوڑا ہوا تھا نا، ڈی جی آئی ایس آئی، یہ سارا اسی میں کور کرنا چاہتا ہے کہ میڈیا ادھر لگا رہے۔ تو اس نے جناب مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ جب سے عمران خان آیا ہے نا، مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، تو یہ یکدم جو ہے نا وہ اور ڈبل کر دیا اس نے، کہ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یار یہ عمران خان، یہ وہی عمران خان ہے جو عوام کے لیے سارا کچھ کرتا تھا۔ آپ یقین کریں، آج کوئی چینل آپ ٹی وی لگا کے دیکھ لیں، اول تو عمران خان آپ کہیں گے کہ میں ٹی وی چینل بھی بند کر دوں، جیسے یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے پابندیاں بھی آ گئی ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، یوٹیوب کے لیے ہمارے لیے بھی انہوں نے پابندیاں اناؤنس کر دی ہیں، اب اس کا بھی بل پاس ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی ذرا سکنجے چ رکھو، اے قانونی ٹی وی تے فلانا تے یہ وہ اے جڑے بول دے نا، انہوں نے بھی ذرا پھاڑ کے رکھو، کیونکہ باقیوں کو تو پکڑا ہوا ہے۔ حامد میر بیچارہ کدھر گیا ہے؟ آپ مس کرتے ہیں نا حامد میر کو، وہ اس کو کوئی ٹی وی چینل اپنے چینل پہ نہیں بلا سکتا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہاں آزادیاں بھی اتنی ہیں جتنی اور کہیں بھی نہیں ہیں۔ پنڈورا باکس کے بندے کدھر گئے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سارے عمران خان کے گیمز ہوتے ہیں، گیمز پلان ہوتے ہیں ان کے، کہ میں نے کس طریقے سے دھوکے کے ذریعے عوام میں دھوکہ ڈال کے یہ چیز اپنی منوانی ہے۔ آج ایک ٹی وی چینل میں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جی بزنس آف رول میں عمران خان نے ترمیم کر دی ہے قانون میں، اب آرمی چیف کا کوئی اختیار نہیں رہا، یہ وہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بزنس آف رول کی جو وہ بتا رہے ہیں نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی بھی سارا کچھ یہی ہو۔ عمران نے صرف اور صرف، بھائی پہلے 5282 بھی ہوتی تھی، وہ ختم ہوئی، پھر جناب اسمبلیاں ٹوٹنے لگ گئیں، وہ ختم ہوئی 58(2), اب اس کے بغیر پھر ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے۔ قانون کو ادھر کون مانتا ہے؟ یہ جو عمران خان کہتا ہے نا کہ امیر کے لیے اور قانون ہے غریب کے لیے، وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ امیر کے لیے اگر ایک جیسا ہوتا تو آج عمران خان نے بطور مفرور، کتنی دفعہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں، اس نے حلف لیا وزیر اعظم کا، اس وقت بھی شاہ محمود قریشی مفرور ہے، اسد عمر مفرور ہے، وہ پی ٹی سی ایل والے کیس میں جو انہوں نے دھرنا دیا تھا نا 126 دن میں۔ تو جناب یہ ان کے لیے قانون نہیں ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب ملٹری کے بزنس آف رولز میں ترمیم ہو گئی ہے، بھئی قانون تو ہمارے سارے ہی ہیں۔ قانون کے مطابق یہاں کون سی چیز چل رہی ہے؟ قانون کے مطابق نواز شریف کی تقریر پہ پابندی ہے، بتائیں کون سا؟ وہ میڈیا کے پاس، ان کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اسی تو کوئی نہیں کیتا، حکومت کہتی ہے۔ اور پیمرا کے پاس جاؤ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو ٹی وی کو منع نہیں کیا۔ ٹی وی کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں جی سانو ادھر پھر اشتہار بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے ڈرامے اور گیمکس، ڈرامے ہیں، ڈرامے۔ ایک کان کو ایسے پکڑتے ہیں نا، تو یہ ایسے بھی پکڑتا ہے کان کو عمران خان، ہر بات میں اس نے کان کو ایسے پکڑا ہے۔ عمران خان نے پکڑا کان کو ہی ہے اس نے۔ لہذا یہ کہنا کہ جی آرمی کے رول بدل گئے ہیں اور آرمی بڑی اچھی ہے، اسی رولز کے اوپر عمل کرے گی، اور عمران خان بھی بڑا اچھا ہے قانون پہ عمل، کیا قانونوں پہ عمل ہو رہے ہیں؟ کدھر گیا جہانگیر ترین کا کیس؟ کدھر گیا خسرو بختیار کا کیس؟ کدھر گیا یہ جو پنڈورا باکس میں ایک درجنوں وزیروں کے نام آئے ہیں، درجنوں وزیروں کے؟ یہ سب ڈرامے ہیں، کہنے کی باتیں ہیں، یہ گلے سے اوپر کی باتیں ہیں، ادھر سے یہ ادھر سے بات نکلتی ہے، اندر دل میں کوئی اس کا احترام نہیں ہے۔
आज जो महंगाई का तूफ़ान आया है ना, ये इसको तूफ़ान न कहें, इसको सुनामी कहें। फिर आप कहेंगे कि यार इमरान तो बिल्कुल सच्चा सी, उन्हें तो कैसी कि मैं सुनामी ले आवांगा। इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं। उन्हें कहा जी मैं पुराना पाकिस्तान नहीं रहने देंगा, उन्हें नहीं रहने दिया। कोई चीज़ ही पुरानी नहीं इस वक्त सानू नज़र आ रही। हर चीज़, जो चीज़ लेने जाओ, ये कुर्ता अगर पहले 500 रुपए का था, अब ये 4500 5000 का मिल रहा है। ठीक है, उसने तो कीमतें, यानी कि एक होता है ना कि थोड़ी सी कीमत बढ़ाना। वो मैं मिसाल देता था, मैंने कहा यार मैंने 1990 में हज किया है, तो मुझे कई बंदे आके कहते थे कि यार उस वक़्त 1 रियाल की बोतल होती थी पानी की, और 1 रियाल की ही बोतल होती थी इसकी पेप्सी वगैरह की। ठीक है, छोटी। तो मुझे अभी 2-3 साल पहले तक लोग यही बता रहे हैं कि 1990 से लेके अब तक वो उसी तरह 1 रियाल की बोतल है। 1 रियाल की, ये 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो इधर तो महंगाई जनाब ऐसे बढ़ती है जैसे वो ऐसे उसको पर लग जाते हैं। हर रोज़ चीज़ लेने जाओ तो चीज़ महंगी होती है। अंडे हों, टमाटर हों, आलू हों, मुर्गी हों। तो इस दफ़ा ये मुर्गी के मैं बताऊं आपको, 2 मुर्गियां मैंने बनवाई हैं। तो जो पहले आती थी ना 450-500 की, तो उसने कहा जी 1100 रुपये। मैंने कहा क्यों? कहते जी पिछों बड़ी महंगी हो गई है। इमरान खान की हर चीज़ पिछों ही महंगी हो जाती है और सानू पता ही नहीं चलता। जदों लैन जाने कहते पिछों महंगी हो गई है जी। तो इनका इसका जो है ना, ये तूफ़ान आया है, महंगाई का तूफ़ान आया है। और ये इसी में आज शाम को देख लेना फिर एक ट्वीट आ जाएगा फवाद चौधरी का कि जी मसले हल हो गए। कल 3 दिन उसका आता रहा है ना, मसला हल हो गया हो गया हो गया। आज अभी अभी शेख रशीद साहब कहते हैं हाले 7 दिन होर लगनगे। कहते जी आज जुम्मे है ना, उन्होंने कहा जी हाँ जुम्मे, कहते अगले जुम्मे तक हल हो जाएगा। ये इनके हालात हैं इस वक्त। हालात बड़े ख़राब हैं। मैं मुस्लिम लीग नून को ये कह रहा हूँ कि अपना किबला दुरुस्त कर लो, अपनी एक पॉलिसी बनाओ। ये नहीं कि ये मज़ामती ग्रुप है, ये मफामती ग्रुप है। अंदर की बड़ी खबरें आ रही हैं हमारे पास कि जी साद रफ़ीक के घर में इजलास हो रहे हैं, राना तरवीन के हो रहे हैं, H96 में हो रहे हैं, और उसमें अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। अभी इसी दौरान हफ्ते के अंदर अंदर 6 अक्टूबर के बाद कितनी मीटिंग्स हो गई हैं कि जनाब हुण असी ना अगे लेट जाइए। अब ये एक क्वेश्चन चल रहा है नून लीग में कि जनाब, मैं महंगाई से बात आगे करता करता इधर आ गया हूँ कि जनाब इमरान खान दे कोलों एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ हो रही है, तो क्या असी ना लेट जाइए उन्होंने दे अगे। ये बड़ी बात बहस चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने 3-4 बंदों को अलहदा कर देना है। मेजॉरिटी ऐसी है जो कहते हैं जी लेटो, मेजॉरिटी ऐसी है। बताएं कौन से, अब नाम अगर लेके मैं कहूं कि कौन से जलसे में साद रफ़ीक मरियम नवाज के साथ था। कितना बड़ा बुलार है साद रफ़ीक, कितना बड़ा दलेर है, दलेर बाप का बेटा है। कौन से जलसे में गया है? कल भी नहीं गया, जाएगा फैसलाबाद भी। तो बात ये है सर जी कि ये अपना एक बयानिया करें। मुझे शुरू से बड़ा दुख हुआ था जनाब जब ये 18 के इलेक्शन है, 18 के इलेक्शन में तो जनाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम सारे बैठे थे और एक साबिक वफाकी वज़ीर कह रहा था कि ये मज़ाहमत और मफामत का हसीन इम्तजाज है। जो नून लीग में ये है ना, मफामत और मसामत, मज़ाहमत और मफामत, इसका ये हसीन इम्तजाज है। मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये इसको मजाज हसीन इम्तजाज कहते हैं। इसको ये सारी उर्दू ही गलत बना दी है आपने। वो आग और पानी का मिलाप क्या हसीन है जी। एक शहबाज शरीफ की पॉलिसी है जी थले लगो, नवाज शरीफ की पॉलिसी है जनाब असी तुन के रख देंगे। भाई क्या इनको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ नून लीग की पॉलिसी कोई पॉलिसी नहीं है। अवाम इसके साथ हैं लेकिन इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई भी नहीं है। अभी थोड़ी सी इमरान की चपकलश हुई है ना, 90% मुस्लिम लीग की कह रहे हैं हुण तुसी लेट के देखो भाई, हुण तुसी लेट के देखो, ये हम इसका फ़ायदा उठाते हैं, ये करते हैं। इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं, लेकिन खुशकिस्मत हैं कि अवाम इनके साथ है। ठीक है,
और इमरान तो ड्रामेबाज है ना, गिमिक्स ड्रामेबाज है, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। कोई उसने दिखाता सच्ची है तो मारता खब्बी है। उसने कोई चीज़ महंगी करनी हो, कोई इशू बना देता है। अभी पंडोरा बॉक्स का आप याद कर रहे हैं, कोई याद कर रहे हैं पंडोरा बॉक्स को? तो ये जो महंगाई का सुनामी आया है ना, हम इससे अल्लाह की पनाह मांगते हैं और दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस हुकूमत को जल्दी रुखसत कर। इसने अवाम की चीखें, अवाम का खून, अवाम का पसीना निकाल के रख दिया, निचोड़ के रख दी है। आज इतनी महंगाई है, आप टीवी खोल के देखे से या आप सुन के जो है ना वो परेशान हो जाएंगे कि यार इतनी महंगाई। और नून लीग को हम कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसी एक करो, इमरान खान को कह रहे हैं इस्तीफ़ा दो। और ये मसनूई मसले हैं सारे, DGISI और आर्मी और कमर जावेद बाजवा, ये सारे मसनूई मसले हैं, ये ख़त्म होने चाहिए। और सारा इसका क्रेडिट डिसक्रेडिट नून लीग को जाएगा, जो भी जाएगा।